Okay, actually, it's the debut movie in Canada, and already 10 days shooting done. So, how are you feeling in Canada? I'm feeling great. I'm absolutely feeling delighted. And I have been to Karnataka many times. I've been to Hampi and I've been to Bangalore, of course. So I always felt that Karnataka is a soil of beauty and brilliance. So when I will be working with Girish Karnad, one of the most renowned and talented playwright we have in India. So I'm absolutely feeling great. And we shot in Pune, which is a fantastic location. And it's a very beautiful place. And it will be seen by many of the audiences, millions of the people. Beauty will be experienced. What we experienced in last few days, people will be watching it through this film. So it's a great feeling. Yeah, it's a story itself, it's a performance for you. And how are you the role is? Me being, I don't call myself as a method actor, but of course I believe in preparation. So I have started some research already on the tribes, on the tribal girl which I'm playing. So, and reading script is the Bible for an actor. So whatever I have to study will be from the script. So I'll be reading scripts, especially when language is a huge barrier. When I don't know the language, I'll be learning lines, I'll be learning dialogues, meaning of it. So that will be all my preparation. Okay, what about, is there any chance for glamour in the role? As you could see in the photos, we have very beautiful song sequences. So dream songs, some of them are very beautifully shot. So this girl being a tribal is brilliant. She's educated, so she's not like a typical tribal girl. She's beautiful, of course. So don't think that you won't be able to see a glamorous part of Anjali. You will be watching a glamorous part of Anjali Patil with beautiful locations on Patil. How you feel of the whole team, Sapna Desh team, director and all? Very hardworking, very hardworking. We shot in extreme locations, in extreme conditions, and everybody was so hardworking and very professional. So it's good to work with people who are completely dedicated to their work and who treats every single thing, every single detail as important as the bigger things. So it was very, watching them working was a nice experience. Okay. Thank you. Okay, great. Thank you. ಎನ್ನದ ರೀತಿ ಎತ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಯಲುಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೋದವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿತು, ನಂತರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರ ಮದರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಪೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರದಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿ. ಆಗ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೃಗಗಳ ರೀತಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಈ ನಕ್ಸಲಿಸಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಪಾಠ. ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರಿಮಲೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಓಮಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಜೀವನ್ ಭೀಮನಗರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಬ್ರು ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ, ಸರ್ ನಾನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವನು, ನನಗೆ ಅಪ್ನಾದೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು 25 ಸ್ಕೂಲನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೇರೆ, ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಂದು ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಏನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗಳಿದೆ, ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಚಾಪೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವಕರು, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಯೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರು ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಗಿರಿಜನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕುಡಿಯಾಸು, ತುಂಬಾ ಮನೆ ಕುಡಿಯಾಸು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದ ಪಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೂರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇವತ್ತಿದೆ ನಾವೂರಿದೆ, 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗಿರಿಜನ್ಸ್ ಒಂದು 20-25 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ, ಅವರು ಆ ಗಿರಿಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವಸುಂಧರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ನಾ ದೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜನಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದು ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗದಲ್ಲೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು 20% ಕೊಟ್ರೆ ಜನರೇ ಒಂದು 80% ಹಾಕಿ ಆ ಜನರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು IAS ಆಫೀಸರು 1994-95ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನರ ಆಂದೋಲನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ನಾ ದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ 2000 ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನ್ ಡಯಾಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ, ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಿಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಅವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಿರಿಜನರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 2 ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟು
ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಂದನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದೆರಡು ಗೀತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜನನೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ನಂದಂತ ಅಲ್ಲ, ಮುಗಿಲ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡು, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು. ಸುಮಾರು ಆ ಒಂದು ಆ ಗೀತೆನ ಮುಗಿಲ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲ ದೇವರಾಟನ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು 48 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 48 ಲೊಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು 150 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 70 ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗುಡ್ಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಅದು ಮೆಣಸಿನ ಆಡಿಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾದ ಪ್ರದೇಶ.